ایک دفعہ ایک جنگل میں ایک کوا رہتا تھا۔ ایک دن وہ کوا سیر سپاٹا کر رہا تھا۔ اسے اچانک بہت پیاس لگی تو وہ ایک جگہ پر رک گیا اور آس پاس پانی تلاش کرنے لگا، لیکن اسے کہیں پانی نہ ملا۔ پیاس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور جنگل کے آس پاس پانی ڈھونڈنے لگا۔ پھر اڑتے اڑتے اسے ایک گھر دکھا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ اسے وہاں پانی مل سکتا ہے، وہ اس گھر کی طرف گیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے گھر کے اندر ایک گھڑا دیکھا۔ جلدی سے وہ اس گھڑے کے پاس اڑ کر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں پانی بہت ہی تھوڑا ہے۔ پانی کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ پانی بہت نیچے تھا، اس کا منہ پانی تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سوچا، پھر اسے ایک حل سوجا۔ اگر میں اس میں کچھ کنکر ڈال دوں تو پانی شاید اوپر آ جائے گا اور میں پانی پی سکوں گا۔ جلد ہی وہ کچھ کنکر کی تلاش میں لگ گیا۔ اسے کچھ کنکر مل گئے۔ اس کے پاس جا کر اس کوے نے ایک ایک کنکر اٹھانے شروع کیے اور گھڑے میں ڈالنے لگا۔ پانی تھوڑا اوپر آ گیا، لیکن ابھی بھی وہ پانی تک پہنچ نہیں پایا۔ اس کوے نے پھر سے ہار نہیں مانی اور ایک ایک کر کے کنکر اٹھا کر گھڑے میں ڈالنے لگا۔ کافی محنت کرنے کے بعد پانی اور اوپر آیا۔ وہ کوا بہت خوش ہوا اور اس نے بھر کر اپنی پیاس بجھائی اور اپنے کچھ دوستوں کو بھی بلایا۔ بہت سے پرندوں نے پانی پیا اور انہوں نے کوے کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اڑ گئے۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک کوا بہت غریبی سے گزر رہا تھا۔ اس کی ساری فصل بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ اپنی فصل میں پھل اور سبزیاں اگا کر اور انہیں بازار میں بیچ کر اس کوے کا گھر چلتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی خراب فصل کے آگے اداس کھڑا تھا، کیونکہ گھر میں کھانے کو ایک اناج کا دانہ بھی نہ تھا اور اس کے بیوی بچے بھوک سے بلکھ رہے تھے کہ اچانک اس کی نظر ایک امرود کے ہرے بھرے درخت پر پڑی، جو اس کے کھیت میں ہی لگا ہوا تھا۔ وہ کوا اسے دیکھ کر بولتا ہے، ارے یہ تو میرے کھیت میں لگا ہوا ہے، پھر تو یہ میرا ہے۔ ارے واہ، کیوں نہ اس پر لگے امرود توڑ کر میں بازار میں بیچ دوں تاکہ کچھ پیسے ہی مل جائیں اور میرے گھر کا چولہا بھی چلتا رہے۔ وہ امرود توڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ تبھی اس درخت سے آواز آتی ہے، رک جاؤ، تم اس درخت کے پھل نہیں توڑ سکتے۔ وہ کوا درخت کی آواز سن کر سہم جاتا ہے اور بولتا ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ کون مجھے روک رہا ہے پھل توڑنے سے؟ کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ۔ یہ آواز میری ہے، میں درخت ہوں جس کے پھل تم توڑنا چاہ رہے ہو۔ میں ایک جادوئی درخت ہوں اور میرے پھل بھی صرف اور صرف پریوں کے لیے ہیں، اور ان پھلوں پر صرف پریوں کا حق ہے، کیونکہ یہ پھل بھی جادوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں چلتا ہوں۔ رکو، میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوا۔ تم ایک بھلے پرندے ہو۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہارے کھیت پر ہوں، تم نے اپنا حق نہیں جتایا اور خالی ہاتھ ہی جا رہے ہو، اسی لیے میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ اتنا بول کر وہ درخت کوے کو سونے کے سکے سے بھرا ہوا ایک گھڑا دیتا ہے۔ اب کوا ان سکوں سے اپنے گھر کے حالات سدھار لیتا ہے اور بیوپار کر کے کافی امیر ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کوے کا پڑوسی طوطا کوے سے جلنے لگتا ہے اور سوچتا ہے، یہ کوے کے ہاتھ ایسا کیا لگ گیا جو یہ اتنا جلدی امیر ہو گیا؟ یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے، پتہ لگانا پڑے گا۔ ایک دن طوطا کوے کے گھر کی تاک لگاتا ہے اور اس کی باتیں سنتا ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو گوری، آج ہم جو بھی ہیں اس جادوئی درخت کی وجہ سے ہیں جو ہمارے کھیت پر لگا ہوا ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہے، کوے کے کھیت میں کوئی جادوئی درخت ہے، اسی وجہ سے وہ اتنا امیر ہوا ہے۔ اب تو اس درخت کے پاس میں بھی جاؤں گا۔ طوطے کو سب پتہ چل جاتا ہے اور وہ فوراً اس درخت کے پاس جاتا ہے اور اسے ڈھونڈنے لگتا ہے یہ درخت ہے۔ اے جادوئی درخت، میں جان چکا ہوں تمہارے پاس بہت سارا سونا ہے، مجھے بہت سارا سونا چاہیے۔ کون ہو تم؟
और तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हें सोना दूंगा? तुमने कव्वे को सोना दिया है, वो बहुत अमीर हो गया है, मुझे भी अमीर बनना है, कव्वे से भी ज्यादा अमीर मैं, मुझे भी सोना दो। बेवकूफ, मैंने कव्वे को सोना उसकी ईमानदारी और अच्छे दिल की वजह से दिया है। वो एक नेक और रहम दिल परिंदा है और तुम एक घमंडी, बेईमान और बेहिस हसदखोर परिंदे हो। जो भी हो, तुम्हें मुझे सोना देना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें काट दूंगा। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। इतना कहते ही वो दरख्त तोते को सोने का बना देता है और वो सोने की मूर्ति बनकर ही रह जाता है और वहीं खड़ा रहता है। अब जिसका दिल चाहेगा उस तोते को जैसे भी इस्तेमाल करेगा। तोते को ये लालच की बहुत भारी सजा मिली, उसे ये लालच करना बहुत भारी पड़ गया। और आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये एक जंगल की कहानी है। एक जंगल में एक आम का दरख्त था और आस ही एक घोंसले से एक कौवे का बच्चा रोज उस दरख्त के पास खेलता था। इस दरख्त से आम खाता और कभी कभी तो इस दरख्त पर सोकर अपनी नींद भी पूरी किया करता था। उस दरख्त को भी उस कौवे के बच्चे की आदत हो गई थी। वो भी रोज कौवे के बच्चे का इंतजार करता। अब बात कुछ यूं थी कि कौवे का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था और अब वो रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलता था। एक दिन की बात है, वही कौवे का बच्चा उड़ते उड़ते उस दरख्त के पास से गुजर रहा था। वो बहुत दुखी था। दरख्त ने कहा, चलो बेटा मेरे साथ खेलो। अब मैं बच्चा नहीं रहा जो मैं तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं दरख्तों के साथ नहीं खेलता। जवाब सुनकर दरख्त उदास हो गया। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। दरख्त बोला, मुझे माफ करना बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मगर हाँ तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हो। वो कौवे का बच्चा ये सुनकर खुश हो गया। उसने आम तोड़े, एक बोरी में डाला और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन फिर भी बहुत दिनों तक वो कौवा आम के दरख्त के पास नहीं आया। बेचारा पेड़ वापस दुखी हो गया। कुछ सालों बाद कौवे का बच्चा बड़ा हो गया था और आम के दरख्त के पास आया। वो पेड़ खुश हुआ और बोला, वाह बेटा, तुम्हें देखकर खुशी हुई, चलो मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब अपने परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे मुझे माफ़ कर दो, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर तो नहीं है। हाँ, तुम मेरी शाखें तोड़कर अपना घर बना सकते हो। ये सुनकर इन्हें सभी शाखें तोड़ दी और इन्हें जमा करके ले गया। शाखें टूटने के बावजूद वो पेड़ खुश था। फिर कौवा काफी दिन बाद भी नहीं आया। दरख्त बहुत दुखी था। कुछ सालों बाद गर्मियों के मौसम में वो कौवा फिर दरख्त के पास आया। वो दरख्त बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से गुजारने के लिए नौकाइन करना है। एक काम करो, उदास मत हो, मेरा तना काट लो और बोर्ड बनाओ, फिर तुम नौकाइन को जाकर खुश रह सकते हो। फिर क्या था, वो कौवे ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और इससे बोट बनाई और नौकाइन को चला गया। फिर बहुत सालों तक वापस नहीं आया। कुछ वक्त गुजरा। वो कौवा बहुत बूढ़ा हो चुका था और उस दरख्त के पास आया। दरख्त ने कहा, मुझे माफ़ करना बेटा, पर तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आम तो कब के ख़त्म हो गए। कौवा बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं हैं, आम कैसे खाऊं? दरख्त बोला, तुम्हें खिलाने के लिए अब शाखें भी नहीं हैं। वो कौवा बोला, अब मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, शाखों पर कैसे चढ़ूँ? अब मुझ में इतनी ताकत भी नहीं रही। वो दरख्त बोला, मेरे पास तो सचमुच कुछ नहीं बचा तुम्हें देने के लिए, बस ये वाली जड़ी है। और वो दरख्त रोने लगा। वो कौवा बोला, अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मैं थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। फिर वो दरख्त बोला, तो फिर तो अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास आओ और आराम करो। वो कौवा बैठ गया। दरख्त खुश हुआ और रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है। दरख्त हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं, छाँव देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं और हम इंसान कितनी बेरहमी से दरख्तों को अपने फ़ायदे के लिए काट देते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप दूसरा पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम दरख्तों को काटो भी मत। शुक्रिया।